जिन्हां ने आप जी नूं गुरमुख विचारां श्रवण करवाइयां हन। जिवें कि सिੱਖੀ लहर वालों ये यतन आरंभ किया गया है कि जिथे सतगुरु जी की पावन बाणी की विचार की जाती है, शब्द विचार आप जी श्रवण करते हो, उत्थे साडे मनां विच किधरे कोई धार्मिक ਸਾਹਿਤ पढ़द्या होया ਜਾਂ कथा विचार सुनद्या होया मन में कई तरह के इतिहास ਜਾਂ गुरबाणी प्रति मन में सवाल पैदा हो जाते हैं। वो जोड़े मन में वलवले पैदा होए ने उन्होंने विचारन का यतन किया जाता है। सो थोड़ा जा समा असी विचार चर्चा वास्ते आप जी का लवांगे। 15 ਜਾਂ 20 मिनट असी सवाल जवाब इत्थे करांगे तो मैं बेनती करांगा कि आप जी जो भी पूछना चाहते हो वो लिखती तौर पर साढ़े पास भेज दिओ जां आप जी हाथ खड़ा कर दिओ, आप जी तक पहुँच की जाएगी। आप जी अपना जिहड़ा सवाल है संखेप में सानू दस दिओ ताकि समय की बचत हो सके जी। मैं बेनती करांगा कि भाई सुखविंदर सिंह जी ददेहर वो भी इत्थे माइक पर आ जाण। सवेर का जिहड़ा दीवान गुरुद्वारा गोबिंदसर विखे होया सी, उत्थे समय की घाट कारण असी सवाल नहीं सन विचार सके। उन्हां सवालों के विचों एक सवाल मैं इत्थे करके ते आरंभता कर रहा हाँ। बाकी जो सवाल होणगे आप संगत के होणगे। भैणां नूं भी बेनती है कि आप जी भी वध तो वध जिहड़े सवाल ने वो साडे पास पहुँचाओ ताकि असीं इत्थे विचार सकीए जी। सवेर का सवाल जिहड़ा आया सी वो ये सी कि बाणी पढ़द्या होया साडा जिहड़ा मन है वो नहीं लगता, टिका विच नहीं आउंदा। और दूसरा नाल सी कि जे बाणी पढ़द्या होया कोई लग मात्र घट वध हो जाए, साडे कोल गलती हो जाए बाणी पढ़द्या होया तां की उहदा सानू पाप लगता है जी। ये सवाल है। बेनती करांगा कि बाकी सवाल जिहड़े है वो जल्दी तो जल्दी साडे तक पहुँचे। गुरु प्यार विच जुड़ के बैठे समूह सत्संगी वीरों भैनों, प्यार सहित ਆਪਾਂ गुरु दरबार की मर्यादा ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ आओ एक बारी फतेह की सांझ बनाइए। सारे प्यार सहित आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बड़े प्यार नाल इकाग्रता के नाल आप जी ने सारी विचार को सुनिया है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने बाणी दे राही सानू की किया, की समझाया है। और अज असीं सतगुरु जी की बाणी का ओट आसरा छड्डदिया होया किवें भटक रहे हाँ, किवें सतगुरु जी के दरसाए राह तो पासे जाण की कोशिश कर रहे हाँ, किवें साडे समाज विच मनमत वध रही है, वहम भरम भुलेखे वध रहे हैं। ये सारा कुछ आप जी के सामने रखा जा चुका है। और इन्हां सारियां गल्लां दा हल इक्को ही है, आपां गुरबाणी नूं आप पढ़िया करिए, समझिया करिए और गुरबाणी नूं पढ़द्या समझद्या सहज सहज आपां अपने जीवन का हिस्सा भी बनाया करिए। जो सतगुरु ने कहा समझ विच आ गया ओहदा आपां नूं पहरेदार भी बनना चाहिए। सवाल आया कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी की बाणी पढ़द्या होया कोई लग मात्र साडे कोलों छुट जाती है ताकि ये पाप है, गुनाह है। मैं बेनती करांगा अणजाणे विच, क्योंकि असी सारे इंसान हाँ, साडे सारियां कोलों ही किते भी भुलेखा लग सकता है, किते उचारण विच गलती हो सकती है, किसी भी वेले शब्दां की कोई बात घाट वापर सकती है। क्योंकि सतगुरु की बाणी भी कहती भुल्लण अंदर सब को अभुल गुरु करता। सतगुरु नहीं भुलते, बाकी असी सारे भुल्लणहार हाँ। किते भी कोई बात घाट वापरती है अणजाणे विच है, अणभोल विच है, वो कोई पाप नहीं, गुनाह नहीं। पर हाँ जदों कोई सानू समझावे, जदों कोई दसे जां सानू समझ लग जाए कि ये मैं गलत पढ़ रहा है, ये लग मात्र मेरे को छुट रही है। मान लो कि किसी एक शब्द नूं दो लैंकड़े लगे हुए पर मैं औंकड़ ही पढ़ रहा, जिवें कि सतगुरु जी की बाणी की एक पौड़ी आपां सांझी कर लैंदे हां। बहुते सिख वीर भैणां अणगहली दे विच इवें पाठ करते रहंदे, आवो सिख सतगुरु के प्यारे। उत्थे सतगुरु नहीं है, सतगुरु है। आवो सिख सतगुरु के प्यारिओ गावो सच्ची बाणी। तो कई बार अणभोल विच असीं इस तरह की भुल करते हाँ, गुनाह नहीं, पर जदों समझ लग जाए उस तो बाद जे फिर भी असीं गलती करते हाँ तो ये गुनाह है, ये पाप है।
क्योंकि समझ जाण तो बाद गलती करन वाला, समझा देण तो बाद गलती करन वाला सच्ची ही गुनाहगार हुंदा है। सतगुरु की बाणी ने सानू बहुत कुछ समझाया, सिखाया है, सेधां दित्तियां हन। आपां नूं कोशिश करनी चाहिए है सहज सहज सतगुरु सच्चे पातशाह जी की बाणी वाल आपां सदा ही प्रेरित हुंदे रहिए, सदा ही सतगुरु की बाणी तो आपां सेध लेंदे रहा करिए। अगला सवाल है जी, संग्राम का की महत्व है सिख के जीवन दे विच? की संग्राम मनाउणी चाहिए है या नहीं? सिख रहत मर्यादा मेरे हाथ में है जी। कोई भी अनमति त्यौहार जां किते मेला जां इकट्ठ है, उन्होंने गुरमत लई वरतना माड़ी बात नहीं। सतगुरु के प्रचार प्रसार लई किसी भी इकट्ठ नूं वरतना एक बुरी बात नहीं। जिथों तक संग्राम का संबंध है, संग्राम पूर्णमाशी मस्या इत्यादि ये दिहाड़े सूरज चंद्रमा नाल संबंधित हैं। सूरज का एक राशि तो दूजी राशि विच प्रवेश करना, सूरज का एक राशि नूं एक घर नूं छड्ड के दूजे घर विच जाना, ये कहंदा संक्रांति संग्राम। सूरज की पूजा कि वह अपनी एक राशि छड्ड के नवीं राशि विच प्रवेश कर रहा है। सूरज की पूजा करो, देवते की पूजा करो, ताकि साडा ये अगला समा जिहड़ा है ये भी इहदी मेहर नाल सोहना लंघे, सोहना बतीत होवे। पूर्णमाशी ते मस्या ये चंद्रमा के जिहड़े वाधे घटदे समय दे नाल, चंद्रमा की वाध घाट दे नाल संबंधित दिहाड़े ने। और जदों चंद्रमा आकाश विच 15 दिनों बाद पूरा हो जाता है, पूर्णमाशी अखवाउंदी है। जदों सहज सहज उस तो बाद चंद्रमा घटदा होया बिल्कुल आकाश विचों अलोप हो जाता है, मस्या अखवाउंदी है। इनू असी बुधी ते सदी सुधी के नामां नाल भी जानते हाँ, चानना ते हनेरा पख के नाम नाल भी जानते हाँ, पूर्णमाशी ते मस्या। ये दिहाड़े चंद्रमा ते सूरज की पूजा नाल संबंधित हैं। ब्राह्मणी प्रभाव विचों अज साडे सिख भरा वीर भैणां भी इन्हां गल्लां विच कुछ फसे हुए दिखाई दिंदे है। कोशिश करिया करिए आपां सेध सतगुरु की बाणी तो लो। सतगुरु की बाणी ने किसी दिहाड़े नूं चंगा जां माड़ा नहीं आख्या, सगों सतगुरु जी की बाणी बड़े प्यार नाल सानूं समझाउंदी। नानक सोई दिनस सुहावड़ा, जित प्रभ आवे चित, जित दिन विसरै पार ब्रह्म, फिट भुलेरी रुत। 12 महा माज राग विचों गुरु अर्जन साहब जी का उच्चारण किया होया आपां पढ़ते हैं। और 12 महा माज दे 14 पद ने, 14 पदे। और अखीरले पदे का जदों आपां पाठ करते हैं तो उत्थे जाके गुरु अर्जन साहब जी ने आप खुद ये फैसला बड़ा प्यारा सानू बख्शिश किया है। किते संग्रांद मनाउण की गल नहीं, सगों सतगुरु सानू सारी बात नूं विस्तार नाल समझाउंदे आ, अखीर ते आण के फिर फैसला सुना दिंदे आ। ते महाराज कहंदे आ, मां दिवस मूरत भले जिस को नदर करे। फिर सतगुरु की बाणी ने एक ताड़ना भी की है, एक ताड़ना भी की है। वो ताड़ना की है, महाराज कहते थित्ती वार सेवै मुक्त गवार। वो मूर्ख है, गवार है जिहड़े थित्तां वारां नूं मनदे आ, पूजदे आ। असीं थित्तां वारां नाल संबंधित नहीं। साडे वास्ते मैं तां ये कहांगा, सिख वास्ते तां रोज़ ही संग्रांद है, क्योंकि असीं रोज़ ही सतगुरु की बाणी पढ़ते हैं, रोज़ ही सतगुरु नूं नमस्कार करते हैं। सानू किसी विशेष दिहाड़े नूं इस तरह उड़ीकण की लोड़ नहीं। आपां रोज़ ही गुरुद्वारे आके सतगुरु की बाणी नूं पढ़िया करिए, सुनिया करिए, सतगुरु की गोद का निग माणिया करिए, प्यार नाल सतगुरु दीआं असीसां अपने जीवन में पालिया करिए। सानू किसी भी इस तरह के विशेष दिहाड़े में पैण की लोड़ नहीं है। वैसे जे असीं बाणी पढ़ते हैं, रोज़ पढ़ते हैं, तो सानू इन्हां गल्लां नूं महत्व देण की लोड़ नहीं रह जाती। जे किते इस तरह इकट्ठ हुंदा है, संगत अपने आप पहुँच जाती है, तो प्रबंधक साहबानां नूं ये चाहिए है कि उस इकट्ठ दे विच गुरमत इतिहास नूं प्रचारण प्रसारण वास्ते वधिया उत्थे प्रचारक होण, तां कि जिहड़ा उत्थे संगत का इकट्ठ होया उत्थों गुरमत का ज्ञान लैके जा सकन। अगला सवाल सवेर के दीवान दे विच साडे कोल पहुंचिया सी कि गुरुद्वारा साहिब विखे की जोत जगाउणी चाहिए है जी? गुरु प्यारिओ, आपां हुण भी आपां सतगुरु जी के हजूर समाप्ति तो बाद अरदास करनी है। और तकरीबन जदों असीं सतगुरु के चरणों में जुड़ते हैं, सवेरे शाम विशेष तौर पर आपां सतगुरु के चरणों च अरदास करते हैं। किसी के घर में भी कोई फंक्शन होवे, समागम होवे, सतगुरु जी का स्वरूप आपां लैके जाने हैं। और
ਭਾਵੇਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਗਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਚਰਨ ਪਰਸਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬੋਲ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰਲੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੌਣ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਸੋਹਿਲਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਤੀਜਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬੋਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਸਭ ਮਹਿ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ ਤਿਸ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮਹਿ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੰਗ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਕੱਦ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਭਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋਤ ਦੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਹੀ ਗੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਜਗਾਉਣ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਲਾਈਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਚਾਨਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਵੀ ਜਗਾਓ ਚਾਨਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਹਿਮ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਲਾਗੇ ਚਾਨਣ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਦੀਵਾ ਜਗਾਇਆ ਜਾਏ, ਜੇ ਜੋਤ ਜਗਾਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਵਰਨਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਇੱਕ ਭਰਮ ਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਨਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੀ ਸਦਕੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਹਿਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਨਮਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਕੇ ਖਹਿੜਾ ਛਡਵਾਇਆ ਮਨਮਤ ਦਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਵਿਰਸੇ ਵੱਲ ਮੁੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਸਿੱਖੀ ਲਹਿਰ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਣ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਲਹਿਰ ਰੇਡੀਓ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 24 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਚਾਰ, ਕੀਰਤਨ, ਕਥਾ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ sikkhilair.com ਤੇ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਲਾਚਰਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਈ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਗੁਰਮੁਖ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਪ ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਾਂ ਵੀਰ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ, ਏਕਮਕਾਰ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਏਕਮਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਹੀ ਉਚਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਠਹਿਰਾਅ ਨਾਲ, ਸਹਿਜ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਹੀ ਉਚਾਰਨ ਸਾਨੂੰ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਹੀ ਉਚਾਰਨ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਟਿਕਾ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਅਗਲਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਜੀ ਸਤਨਾਮ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਦੀ ਪੂਰਾ ਸਰੂਪ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 33 ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਛੋਟੇ ਸਰੂਪ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 567 ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇਸ ਮੁੱਢਲੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਵੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ? ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵਾਲੀ ਪੌੜੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪਾਠ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੁੱਢਲੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਲਾਚਰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ ਹੀ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਫੋਟੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘੋਰ ਮਨਮਤ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਨਿਰਣਾ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੈਸੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉਸ ਵਕਤ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂਬਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਮਿਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿਹਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਣਜਾਣ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿ ਆਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਰਵਾਇਤ ਹੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਹੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਣ ਫਿਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਖੇਖਣ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਮੜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਇਤਿਆਦਿਕ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤ ਔਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਦੀਵਾਨ ਕੜਿਆਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਭੁਲੇਖੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੜੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁਖਮਣੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵਾਲੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਤ ਪਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ
ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 7 ਪਦੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ 8ਵੇਂ ਪਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 8ਵੇਂ ਪਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਕਰਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦ ਜੀਵੈ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਸਾ ਸੁੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਵੀ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰਾਖਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਲਈ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸੰਤ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸਾਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੰਤ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਬਾਤਾਂ ਬੜੇ ਗੂੜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਈਆਂ ਹਨ। ਕਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੰਤ ਦੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਵੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਦੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਦਾ ਤੱਤਾ ਮੁਕਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਸੰਤੋ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲਾ ਕੇ 3 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸੰਤਨ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਹਿਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਔਂਕੜ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਤੱਤਾ ਮੁਕਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਰੇਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਲਗ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ। ਜੇ ਔਂਕੜ ਵਰਤਣਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਔਂਕੜ ਵਰਤ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤੱਤਾ ਮੁਕਤਾ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਣ ਨੂੰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਔਂਕੜ ਸਿਹਾਰੀਆਂ ਅਰਥ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਗ ਹੋਆ ਗੁਰ ਸੰਤ ਮਿਲਾਇਆ। ਗੁਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਓ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਗੁਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਦੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਈਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਭਾਗ ਹੋਆ ਗੁਰ ਸੰਤ ਮਿਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਮਿਲਾਇਆ। ਕਿਹੜਾ ਸੰਤ? ਪ੍ਰਭ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਘਰ ਮਹਿ ਪਾਇਆ। ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੁਲਿੰਗ ਹੈ, ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਆਖਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜੋ, ਇਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਾਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਕਿਸੇ ਲਿਬਾਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੀਏ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰੀਏ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ,
ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ, ਅਵਰ ਨਾ ਪੇਖੈ ਇਕਸ ਬਿਨ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਇਹ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਭਾਵ ਸਮਝਾਏ ਜਾਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਲੋਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਪੱਖ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਨਾਮ ਸੇ ਕਨੇਹਿਆ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮੂਲ ਸਾਈਂ ਜਿਹਿਆ। ਉਹ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਭੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮੂਲ ਸਾਈਂ ਜਿਹਿਆ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਔਗਣਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੋ ਮੂਰਤ ਭਗਵਾਨ। ਉਹ ਤੇ ਭਾਈ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਮੂਰਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਸਾਲਾ ਜੋ ਮਰ ਵੰਝਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨਾ ਸਾਲਾ ਜੋ ਮਰ ਖਾਕ ਥੀ। ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੋਹਣੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫੋਕੀ ਸ਼ੌਹਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਹਿਤਾ, ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਫੋਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਸੁਖਮਨੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਰਚਨਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗੁਣ ਭਰਨ ਲਈ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ। ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਇਹ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਸੋ ਮੂਰਤ ਭਗਵਾਨ ਆਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮੂਲ ਸਾਈਂ ਜਿਹੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਲਿਖਵਾਇਆ। ਵਡਿਆਈ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਹੀਐ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਣੀ ਜਾਏ ਪਿਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਹੀਐ, ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮਾ ਮੁਖ ਰਾਮ ਕਹਿਆ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਬਣਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਇੱਕ ਸੇਧ ਹੋਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹੈ, ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜੈਸਾ ਹਰ ਹੀ ਹੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਰੱਬ ਹੈ ਉਵੇਂ ਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਸੇਵਕ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਿਖਵਾ ਕੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਲੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹੀ ਘੁਮਾਵਾਂਗਾ, ਉਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਝ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਮਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਕਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਜਿੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ
ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋ ਮੂਰਤ ਭਗਵਾਨ, ਉਹ ਮੂਰਤ ਦੀ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੈ, ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਮੂਰਤ ਹੈ। ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜੈਸਾ ਹਰ ਹੀ ਹੋਏ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਸਦਾ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਸਦਾ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ 100% ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਸ ਜਾਵੇ ਉਹ ਸੰਤ ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾਇਆ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਨਕ ਦਾਸ, ਨਾਨਕ ਜਨ, ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਜਾਂ ਕੁੱਕਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੇ ਮਨ ਗਿਰਾਵਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਜਿਉ ਮੰਦਰ ਕੋ ਥਾਮੈ ਥੰਮਣ, ਤਿਉ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨੈ ਅਸਥੰਮਣ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜੀ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਖੀਏ ਵੀ ਹੁਣ ਪਾਠ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਮਨ ਸਾਡਾ ਘਿਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਗਿਰਾਵਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਮੰਨ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਰਾਵਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ, ਸਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਜਪਜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਨ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦਿਵਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੰਨਾ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਕੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਘਬਰਾਵੇ ਨਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬਲਵਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਲਵਾਨ ਅਸੀਂ ਤਕੜਾ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਭਰੋਸਾ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਬਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆ ਰਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਜੋ ਪਾਵਨ ਵਾਕ ਨੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਆਦਿ ਗੁਰੇ ਨਮਾ ਜੁਗਾਦ ਗੁਰੇ ਨਮਾ, ਕੀ ਇਹ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਈਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਧ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਉੱਠੇਗਾ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਫਿੱਟ ਕਰੇਗਾ,
ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਛੇੜਛਾੜ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮੁਬਾਰਕ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਟਕਾ ਸ਼ਬਦਿਆਂ ਵਾਦ ਘਾਟ ਇਤਿਆਦਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਲੋਕ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ, ਕੋਈ ਤੁਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਵਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਗਲੇ ਹਨ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ, ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੋਕਲ ਨਗਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ, ਚਰਨ ਪਾਵਨ, ਰੋਸ਼ਨ ਗਰਾਊਂਡ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰ ਦਾ ਦੀਵਾਨ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 10:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਗਾ ਕੇ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਸਕੀਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨਾਂ ਦਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਸਬੱਬ ਰਚ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਾਣ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਨਾਲੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੋਟੀਆਂ 5-7 ਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ 5-7-10 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਠਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।